اور اس وقت ہمارے ارریہ کے بہت ہی معروف شخصیت اور ہمارے بہت ہی مشفق و مربی، یوں کہو کہ ہم سب جب کوئی پریشانی میں کوئی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، ارریہ کی دھرتی میں ہم سب کو ایک سہارا، ایک آئیڈیلٹی شخص کہیے، حضرت مولانا شاہد عادل صاحب القاسمی دعوت برکاتہ العالیہ پرنسپل مدرسہ اسلامیہ یتیم خانہ ارریہ ہیں۔ آج ہمارے ادارے دارالعلوم صدیق نگر و جامعۃ الصادقہ للبنات میں حضرت کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ میرا تو پہلے یہ ہے کہ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کا میں پرزور استقبال کرتا ہوں، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ اور حضرت میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ ہمارے ادارے میں آئے ہیں اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہ پہلی مرتبہ آپ کا آنا ہوا ہے، اور کیسا لگا آپ کو یہ ادارہ، اور اپنی زبانی آپ عوام کو یہ بتائیں کہ کیسا لگا۔ آپ نے اندر بھی دیکھا، بنات بھی آپ نے دیکھا، اور یہاں بچوں کا بھی مدرسہ دیکھا ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہم اس مدرسے کے روح رواں اور بانی مبانی حضرت مولانا مفتی نعمان اختر صاحب ابراہیمی کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ سے ایک عظیم کام لیا اور ایک ایسے علاقے میں اور ایک مثالی ادارے کا قیام آپ کے ہاتھوں کیا، یہ آپ کی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے۔ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ 1857 کے بعد، سقوط ہند کے بعد، یعنی جس کو غدر کہا جاتا ہے، اس کے بعد ہندوستان میں تعلیمی نظام بہت ہی برا حال ہو گیا۔ تعلیم کا کیا سسٹم ہوگا، ایجوکیشن کیسے قائم ہوگا، لوگ کس طرح تعلیمی لائن پر گامزن ہوں گے، سوچنا دشوار تھا۔ ویسے دور میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور سر سید احمد خان نے، دونوں آدمی نے دو ادارے کا داغ بیل ڈال کر کے اس امت مسلمہ پر اور اس ملک ملت پر ایک طرح کا احسان عظیم کیا تھا، ورنہ اس دور میں ادارے کا قیام کرنا بہت بڑی بات تھی۔ تو آج کے دور میں بھی جس پرستھی سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور ہمارا ملک اور ملت گزر رہی ہے، اس پرستھی میں بھی ہمارے لیے تعلیم سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ جب تک ہم تعلیم کو اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنے نسل میں، اپنے خاندان میں، اپنے ملک میں تعلیم کو رواج نہیں دیں گے، تعلیم کو پھیلائیں گے نہیں، اس وقت تک جو ہے ہم کسی طرح کا بھی جو کوئی کامیاب سسٹم کو نافذ نہیں کر پائیں گے۔ تو مفتی نعمان صاحب نے ایک ادارہ قائم کیا، اور مجھے ان کی نیک نامی اور ان کی شہرت جو ہے دور دور سے میں سنتا تھا، جبکہ میرا گھر یہاں سے بالکل قریب ہے، 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا گھر واقع ہے، لیکن مفتی صاحب نے ہمارے گھر آنگن میں ایسا ادارہ کھلایا۔ میں پھر ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جہاں 300 بچیاں اور 5-7 اضلاع کی بچیاں، جہاں نیپال کی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور الحمدللہ یہاں اقامت پذیر ہیں۔ یہ بڑی گارجنوں کی خود اعتمادی اور مفتی صاحب کے تئیں اور یہاں کے اساتذہ کے تئیں، یہاں کے ذمہ داران کے تئیں، اس ادارے کے منتظمین کے تئیں، ان بچوں کے گارجین کو کتنا اطمینان ہے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو آپ کے حوالے کیا، اور آپ ان کے مستقبل کو سنوار رہے ہیں، ان کو سدھار رہے ہیں، ان کو تعلیم و تربیت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو انشاءاللہ اس کا بہتر سے بہتر جزا دے گا۔ اور مفتی صاحب آپ خوش قسمت اس لیے بھی ہیں کہ اکیلے کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ وہ ایک شعر آپ خود سنتے ہوں گے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو مفتی صاحب نے ایک قدم اٹھایا اور اس کے ساتھ ایک جفاکش اور محنت اور مخلص اور باصلاحیت اساتذہ، باصلاحیت معاونین کی اشتراکیت ان کو ملی، جو ان کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم ملا کر کے چلے، اور ادارہ آج یہ 7 سالہ دور میں اس طرح ادارہ ہو جانا، یہ خوش قسمتی اور عند اللہ اور عند الناس مقبولیت کی علامت۔ یہ ادارہ جس کی عمر ماتر ابھی 7 سال ہوئی ہے، اور یہ 1 ایکڑ سے زیادہ زمین پر پھیلا ہوا، اور پکی عمارتیں اتنی، اور 7-8 اضلاع کے بچے اور نیپال کی بچیاں، تو یہ ہم کو امید لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ مفتی صاحب نے جو کام کیا ہے، یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور سر سید احمد والا کام کیا ہے، ان اکابرین نے، ان بزرگان نے ادارے کی پھیلانے کے لیے اور قوم کے لیے اپنے گریبان کو اور اپنے دامن کو پھیلایا تھا عوام کے لیے۔ میں بھی اپنے دامن کو اس ادارے کے لیے لوگوں سے پھیلاتا ہوں کہ میں اس ادارے کے لیے اپنے دامن کو پھیلاتا ہوں کہ آپ تمام حضرات، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ اس ادارے کا بھرپور مدد کریں اور مفتی صاحب کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ دور نہیں جائیں، دور کا ڈھول سہانا لگتا ہے، ہمارے قریب میں ہیرا جواہرات ہیں، ہمارے قریب میں لال و گہور ہیں، ہم اور آپ اس کی قدر کریں، اس کی ہمت افزائی کریں۔ انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند یہاں بھی قائم ہوگا، انشاءاللہ
ये जामिया मिलिया यहाँ भी कायम होगा इंशाअल्लाह, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ भी कायम होगी इंशाअल्लाह, और भी इदारे यहाँ भी कायम होंगे। हम अपने लोगों की कदर करें, हम अपने लोगों को पहचानें, तो इंशाअल्लाह हमारे लोग भी और हमारे अकाबरीन भी और हमारे दानिश्वर भी इंशाअल्लाह इदारे को यहाँ से कायम करेंगे। तो मुफ्ती साहब के लिए हम लोग दुआ करें और हम लोग यकीन दिलाते हैं मुफ्ती साहब को इंशाअल्लाह इस इदारे के लिए आप जब भी कोई आवाज़ देंगे तो हम लोग बिना किसी जो है टाल मटोल के और बगैर किसी लॉस के इंशाअल्लाह आपके शाना बसाना है और इदारे के लिए हम लोग हम वक्त सपुर्द हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला दिन दुनी रात चौगुनी इस इदारे को हर तरह की तरक्यात से नवाजे और हर तरह की बला से, सुरूर से और हासिदीन की हसद से और बद नज़रों की बदखाही से, बदनज़री से इस इदारे की हिफाजत फरमाए और उम्मत के इस मर्द मुजाहिद की हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को मज़ीद तरक्यात से नवाजें। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब मौलाना शाहिद आदिल साहब कासमी और ये थे हमारे चचा जनाब मास्टर अब्दुल कुद्दूस साहब जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं ज़िला अररिया के, और इस वक्त हमारे बड़े भाई जनाब कारी जसीमुद्दीन साहब जो कौमी तंजीम के सहाफ़ी हैं, बेबाक सहाफ़ी और अररिया लाइव के फाउंडर हैं, जो हमारे दरमियान इस वक्त आप हज़रात के सामने हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन अकाबरीन की आमद को हमारे लिए निजात का ज़रिया बनाए और मदरसे की फ़लाह व बहबूद के लिए अल्लाह ताला ज़रिया बनाए। और मैं फिर चलते चलते क्यों ना मैं उस सपूत का उन सपूत से कुछ बातें हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे कैद करें, जो सहाफ़त की दुनिया का एक बेताज बादशाह है इस वक्त, बड़े भाई जनाब कारी जसीमुद्दीन साहब। आप भी कुछ हमारे मदरसे के तई बोल देंगे तो बड़ी खुशी होगी। सारी बातें तो मौलाना शाहिद आदिल कासमी साहब और बड़े भाई मास्टर अब्दुल कुद्दूस साहब ने कह दी है, मज़ीद इस पर कुछ कहना मुनासिब नहीं, लेकिन चंद जुमलों में ये कहा जा सकता है कि मेरी भी हाज़िरी पहली मरतबा यहाँ हुई है। यहाँ आने के बाद हमने जो यहाँ के उमूर को देखा, यहाँ के इंतज़ाम को देखा, बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से एक ऐसा इदारा चल रहा है जिसकी मिसाल मैं समझता हूँ कि अररिया में नहीं है। जब हम लोग फ़िक्रमंद होते हैं कि हम अपनी बच्चियों की तालीम कहाँ दिलाएं, तो जहन में बातें आती हैं कि अररिया में इस तरह का कोई इदारा नहीं है। लेकिन आज ये गलतफ़हमी दूर हो गई मेरी। जब मैं मदरसा दारुल उलूम सिद्दीक़ नगर आया मुफ्ती नोमान साहब के मदरसे में, तो मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला इनसे एक बड़ा काम ले रहे हैं। बच्चियों की काफ़ी तादाद है, बच्चों की भी काफ़ी तादाद है और दोनों का निज़ाम अलग अलग है। यूँ कहा जा सकता है कि इन्होंने बच्चे और बच्चियों की तालीम के सिलसिले में लोगों के जो शुकूक व शुबहात होते हैं कि पता नहीं बच्चे भी वहीं रहते हैं, बच्चियां भी वहीं रहती हैं, कैसी तालीम होगी, कैसा माहौल होगा। लेकिन जब आप यहाँ आकर के देखेंगे कि बच्चियों के लिए क्या निज़ाम है, बच्चों के लिए क्या निज़ाम है, तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके जहनों में जो बात डाली है, यकीनन मुफ्ती साहब सलाहियत के एतबार से अपना लूहा मनवा चुके हैं। सानिया कारी हनीफ साहब इनको कहा जाता है और जलसों में ये गरजते भी हैं, बरसते भी हैं। इनका एक अमली नमूना इन्होंने पेश किया है कि इतना बड़ा इदारा इन्होंने कायम करके एक मिसाल कायम की है। मैं अररिया के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जब कभी आपको ये देखने का मन करे, ये चाहत हो कि एक ऐसा इदारा हम देखें जहाँ बच्चे और बच्चियों दोनों की तालीम का निज़ाम हो और दोनों का सिस्टम अलग अलग हो, रहने सहने का, सब चीज़ का, तो एक मरतबा आप दारुल उलूम सिद्दीक़ नगर ज़रूर आएँ। इंशाअल्लाह यहाँ से खुश हुए बगैर आप नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला इनसे एक बड़ा काम ले रहे हैं। अब आखिर बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मुफ्ती साहब इतना बड़ा इदारा चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुफ्ती साहब के लिए हम लोग अपने दस्त को दराज करें, मुफ्ती साहब की हिमायत में हम लोग खड़े हों और जहाँ तक मुमकिन हो सके हम लोग ज़कात से, सदक़ात से, फ़ितरात और अतियात से मुफ्ती साहब की ताउन करें, मुफ्ती साहब का ताउन करें, ताकि ये इनको और मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सके। अभी ये अररिया लेवल पर सबसे अनोखा इदारा है। हम लोग कोशिश करें मुफ्ती साहब का साथ दें तो मुमकिन है कि ये बिहार लेवल पर सबसे बड़ा इदारा बनकर सामने आए। यही मेरी दुआ है और यही मेरी कोशिश है। आप हज़रात से बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।